老东西，没想到你还挺护你心切的，啊？爸，哼，行，今天我就给你们个机会，丁薇薇，你就好好看看你这个爹有多伟大啊！你要干什么？哼，看到这个东西没？我今天就把它砸在你爸头上，如果你爸还活着，我就放过你。不要！爹，你快走！你再不走你会死的，爹！放开我！是不是只要我挨了这一命，也就放了你了？没错。好，一言为定。你动手吧。不要！没想到你还挺有骨气。好啊，那你他妈今天就死在这儿了。住手！老公，虽然今天是我的生日，但是我给你准备了礼物。董事长，按照您的意思，我们林氏集团已经成功的收购了黑金集团，即日起，我们林氏就是天海当之无愧的第一集团。好，我知道了。今天我要在家陪我老婆过生日，没有其他要紧事儿，别打扰我。哇哦，小熊熊，好，大功告成！哇，好啦！老婆，生日快乐！今天依旧是我自创的柠檬蜂蜜蛋糕，希望你还能喜欢。谢谢你老公，你做的柠檬蜂蜜蛋糕我永远都会喜欢，百吃不腻。爸爸，我也喜欢吃，我现在就要吃。现在就要吃啊！我也要！那爸爸切给你们吃。老公，虽然今天是我的生日，但是给你们准备了礼物。这个是我给你和孩子们绣的平安符，上面都有你们的名字，希望我们一家人都能平平安安的。谢谢老婆，我们全家一定会平安的。爸爸，你做的柠檬蜂蜜蛋糕太好吃了，我还要吃。还要吃？今天妈妈过生日，爸爸就让你们吃个够。但是柠檬和蜂蜜都没有了，我去买一点回来。哎，老公，外面雨大，你注意安全。等我回来。3号台风已强势登陆，各位市民应注意防范，减少外出。这么多柠檬和蜂蜜，够那3个小淘气吃的了。孩子，快回来人呐！林氏集团董事长林辉因救人意外坠河失踪，搜索行动仍在继续。老公，15年过去了，你到底在哪儿？妈，爸爸有你给他绣的平安符，他一定会平安无事的，我们也一定会找到他。这个是我给你和孩子们绣的平安符。刘慧，虽然你失忆，但是你不是废人，你可以做好一名保安，可以为你的女儿减轻负担。欢迎回家。薇薇，爸，告诉你一个好消息，我今天成功应聘进入林氏集团了。林氏集团，天海的第一集团。薇薇，这个真了不起。爸，真正了不起的人是你才对。我从小就是孤儿，15年前，要不是你救了我，把我养大，我早就死了，哪还有今天呀？因为救我，还害得你失忆，和家人失散。爸，我真的对不起你。好孩子，你别自责。爸，你放心，我一定会努力帮你找到家人，让你们一家人团聚的。或许这就是命吧，命让我们做父女。至于家人，已经过了这么久，我除了这个平安符，什么都不记得了。找不找得到，顺其自然吧。哦，对了，薇薇，
我听说林氏集团的董事长一家也住在这个别墅区。爸，不会吧？他们家那么有钱，怎么会住在这么老的别墅区啊？其实我也不知道。三少爷，你这平安符都这么旧了，回头我给你买个新的。这平安符是我妈亲手做的，也是找到我爸的唯一信念。你要是不想死，就别碰它。老东西，怎么还不开门啊？给我快点！你好，先生，无牌车辆进出小区需要登记，请您填写一下。你个死老头，你敢拦三少爷，你找死啊！姑娘，无牌车辆进出小区确实需要登记。那我要是就是不登记，你能拿我怎么着？这位先生，我就是个保安，登记来往车辆信息是我的本职工作，您就别为难我。如果您不登记，确实进不来。你个老东西，你居然敢拦三少爷，你找死啊你！爸，没事吧？你怎么能随便打人呢？打人？他一个看门狗，敢拦我路，他不该打吗？你是谁？一个乡巴佬保安都不知道自己拦的是谁，哼！我告诉你们，你们拦的可是林氏集团的三少爷。竟然是三少爷！少爷，我不是故意拦您的，但是您开的是新车，无牌车辆进出小区就是要登记，这是规定吧？我妈跟我谈规定。老东西，你信不信你那么死？你放开我！你放开我吧！就算你是林氏家三少，你也不要这样欺负一个跟你爸爸年纪差不多的老人吧！你没有爸爸吗？你也学不会痛吗？你他妈居然敢说我爸！你找死啊！你知不知道我们全家人找他找了10多年，你拿我爸和一个看门狗相提并论，你信不信我杀了你？小少爷，小少爷，对不起，我们认错，求您放了我女儿吧，她真的不知道您父亲的事儿啊！你个老东西，你！喂，妈。什么？大姐回来了？好，我马上回来。今就先饶过你们父女俩，再有下次，我要你你。对了，我大姐回来了，很可能有我爸的消息，我们全家都得商量。先回去。哦。爸，我们一家人一定会团圆的，对不对？小少爷，这我新买的新车，擦干净了。妈，我回来了。大姐，你不是说有爸的消息了吗？你不是说有爸的消息了吗？老公，你到底在哪儿啊？妈，虽然这次我还是没有找到爸爸，但是我感觉他已经离我们很近了，一定会找到他的。是啊，妈，我们一定会找到爸爸的。希望吧。妈，爸失踪后，你已经很多年没有过过生日了。明天是你的生日，我们准备替你办一场生日宴会。是啊，妈，以前都是爸爸给你过生日，现在我们也长大了，我们也要给你过一次生日。可是你们的爸爸就是在我生日那天失踪的。妈，爸肯定也不想这么多年看到你这个样子，所以这次就听大姐二姐的吧，办一个生日。妈，我想把这次的生日举办的盛大一点。如果爸爸知道了，也许他就会回来。好吧，那我就听你们的吧。老公，你真的会回来吗？喂，这是老爷的平安符。夫人，老爷他回来了。什么？爸，林浩也太混蛋了！如果林家人都是这样的人，我不想去林氏集团上班了。有钱人家的孩子脾气是怪了点，但不能代表林家人全都这样。女儿，你好不容易被林氏集团录取，可不能轻易放弃啊！可是，爸爸老了，无论是身体还是以后帮他找家人，
都需要钱，我还是先在林氏集团好好工作，努力赚些钱吧，好吗？我平安符不见了。什么？爸，你这个平安符不是一直天天带着的吗？怎么会不见了呀？我也不知道，我今天上班的时候还在呢。爸，这平安符可是你唯一找家人的信物，可不能丢。我帮你找。妈，这个真的是爸的平安符，爸他回来了。没错，这是我亲手绣的平安符，肯定不会有错的。孩子们，你们的爸爸，他真的回来了。爸他回来了。爸，可是这平安符在这儿，他人呢？他为什么不出来跟我们见面呀？你在哪里找到的这个平安符？大小姐，就在院子里。院子里？院子里。妈，不管怎样，爸肯定就在我们附近。明天生日宴，爸爸也许就会出现了。对，妈，明天不仅是你的生日宴，爸也有可能回来。对，我要去通知所有人，我要让他们都来参加。妈，我先去了。老公，你明天会回来的吗？去哪儿了？我的平安符？集团，林氏集团的赵董事长今天生日，所以我们的任务只有一个，那就是做好林氏集团的安保工作，明白了吗？明白。干活儿。老六，今天是你第2天上班，你还没去过林家别墅吧？没去过。我倒是经常巡逻路过林家别墅，不过很奇怪，林家在天海可以说是第1豪门，他们那么有钱，但在这老别墅区啊住了20-30年。这你就不知道了吧？15年前林家家主意外失踪，林家其他人之所以没有从这里搬走，是怕林家主回来找不到家，这是在等林家主回家呢。回家？爸爸，你蹲下，让我骑一下你的肩膀，好吗？好呀。我们每个人回家都能听到他的声音了。这个地方好熟悉啊。你怎么了，老刘？爸爸，我好喜欢你送给我的这个风铃啊，叮铃铃的，好好听。是吗？你喜欢就好。爸爸，你蹲下，让我骑一下你的肩膀，好吗？好呀。爸爸，我把风铃绑在这儿，我们每个人回家都能听到他的声音了。小机灵鬼儿，你还挺聪明。走喽。老刘，队长刚才在对讲机里说，让你负责看着林家别墅后门。哦，我现在就去。为什么感觉这里这么熟悉？今天是董事长的生日宴，人手不够，你们这批员工啊是被调过来帮忙的。你去后厨那边帮忙搬东西，记住千万别出什么差错，否则别想转正。好的，明白了。你们几个跟我走。哇，这就是林家别墅吗？爸今天应该也会做安保工作吧？不知道能不能遇见他。大姐，妈的蛋糕我已经准备好了。以前啊，妈最喜欢爸做的生日蛋糕了。是啊，柠檬蜂蜜蛋糕只有爸爸会做。妈妈，柠檬蜂蜜蛋糕很好吃吗？小雪阿姨想吃。当然好吃啦！柠檬蜂蜜蛋糕，妈妈现在想起来还流口水呢。那可是你外婆最喜欢吃的。小雪儿，今天可是外婆的生日哦，待会儿你要好好给外婆送生日祝福，好吗？大姨你放心，我会的。原来外婆喜欢吃柠檬蜂蜜味蛋糕，那我去做一个给外婆大大的惊喜。爸爸，你蹲下，让我骑一下你的肩膀，好吗？
公，你没事吧？小朋友，你是不是认错人了？我不是你外公。不是吗？可是小雪儿感觉你好像外公啊。妈妈和外婆他们都说小雪儿的外公失踪不见了，你愿意做小雪儿的外公吗？如果我也有外孙女的话，可能也差不多这么大了吧。好吧，小朋友，你想喊就喊吧。太好了，小雪儿有外公了。外公，我叫小雪儿，不要叫我小朋友啦。小雪儿，你这是在干什么？今天是外婆的生日，我想要给外婆一个柠檬蜂蜜味蛋糕，可是我不会做，你能帮我做一个吗？柠檬蜂蜜味蛋糕，好熟悉的感觉。那好吧，那我就做一个柠檬蜂蜜蛋糕，让你送给外婆。太好了，外公你跟我来。小浩，你看见雪儿没有？咋了，二姐？小雪儿不见了。什么？今天这么多人，指不定跑哪玩去了吧？哎，算了，姐，我陪你去找一找吧。好，大功告成。丫头，蜂蜜柠檬蛋糕做好了，快去给你的外婆送惊喜吧。外公真棒，外公真好。舅舅，林先生，你居然敢诱人血！你找死啊！出来！老东西，我给你脸是吧？昨天才狠狠收拾你，今天你居然敢来我家里，还想拐骗小雪儿？三少爷，我没有拐骗您外甥女儿，我还敢狡辩！死垃圾！你要想报复，你尽管可以直接来找我，但你居然敢把主意打在我家里人身上，你还真是不知死活！少爷，我真没有。小姐不要打外公，外公傻了。什么？外公？外公你没事吧？这个人怎么好熟悉的感觉？熟悉个屁姐！他就是我们小区的一个臭保安，昨天被我狠狠教训了一顿，结果今天就敢来我家里，还把主意打到了小雪儿身上。什么？过来！这个不知死活的东西，你居然敢骗小雪儿说你是她的外公，那你的意思说你是我爸了？我爸失踪这么多年，我都没找到他，结果今天轮到你来恶心我了是吧？啊！行，已经看我怎么意思，给我起来！我真没有，少爷，我真没有。小雪，求求你了，你不要欺负我好不好？喂，小雪，你闭嘴！你别叫他外公，他不是你外公，他这种垃圾根本就不配当你外公。外婆，小雪的外婆是外公。小雪儿，爸，你怎么了？爸，你醒醒！爸，你是怎么了？爸，你怎么了？爸，我还以为是谁呢，没想到是这个老东西的女儿，正好。起来！爸，放开我！老东西，你不是喜欢冒充我爸吗？那今天就让我好好看看，你的女儿受欺负，你会怎么办？来人！你干什么？你放开我！把这老东西的女儿衣服全给我扒了，敢冒充我爸就得付出代价。老公，你到底在哪儿？我们一家真的还能再团聚吗？外婆，我就是外公。怎么了，雪儿？外公，雪儿，你说什么？外公把小雪儿做了生日蛋糕，他被小猪打了，你快去救救外公啊！生日蛋糕？雪儿，这个蛋糕从哪儿拿来的？
日本哥，他说去叫柠檬蜂蜜蛋糕。外公，柠檬蜂蜜蛋糕。又酸又甜，这味道是我老公做的蛋糕。他回来了，回来了！小雪，快带我去！敢冒充我爸，就得付出代价。不要！怎么？你们不动手，跟着我亲自脱！是。你凭什么这么欺负人？放开我！你凭什么这么欺负人？你不是杀害我女儿，否则我跟你们拼命！三少爷，你想怎么报复我都可以，我把命都可以给你，但不许杀害我女儿，我死也不答应。小浩，差不多算了，今天是妈的生日，来了不少宾客，别弄得太难看。二姐，你别哭，这老东西敢冒充我爸恶心我，这事算不了。来人，把他女儿给我摁住！爸！老东西，没想到你还挺护你心切的，啊！爸！哼，行，今天我就给你们个机会。林薇薇，你就好好看看你这个爹有多伟大啊！你要干什么？哼，看到这个东西没？我今天就把它砸在你爸头上。如果你爸还活着，我就放过你。不要！不要！爹，你快走！你再不走，你会死的！爹，放开我！是不是只有我挨了罪名，也就放了你了？没错。好，一言为定。你动手吧。不要！没想到你还挺有勇气。好啊，那你他妈今天就死在这儿了。住手！老公，虽然今天是我的生日，但是我给你准备了礼物。Monsieur, votre banquet de fiançailles est dans 5 heures. Vous auriez pu simplement envoyer une voiture chercher cette personne. Il n'y a pas de banquet de fiançailles sans elle. Et qui est assez importante pour que l'homme le plus riche et le plus puissant du monde vienne la chercher. C'est ma grande sœur. La seule famille qui me reste. Et elle est enceinte de 3 mois. Alors oui, elle est assez importante pour que je vienne la chercher. Désolé, monsieur. Ce n'est rien. Allons la retrouver. Amy! Léo! Oh mon Dieu! Oh, désolé. Ça fait 6 ans. Tu m'as tellement manqué, Serette. Tu m'as aussi manqué, Léo. Je suis si contente que mon petit frère se fiance. Maintenant, laisse-moi saluer mon neveu. Hé, mon grand, tu es content de voir tonton Léo? Tu es à la maison maintenant, mon pote. Ta mère et toi êtes désormais sous ma protection. Personne n'osera vous faire du mal. Oh mon Dieu, c'est Léonel. Santé. Sonia. Santé. Sonia, ton fiancé te trompe. Je vois ton homme avec une autre femme. Ah, non, non, non. Tu te trompes de personne. Léo ne me ferait jamais ça. Oh, allô, Sonia. Oh, elle m'a raccroché au nez. Je suis si content que tu aies pu venir, Amy. Tu m'as élevé après la mort de maman et papa. Tu as dirigé le groupe Deveau jusqu'à mes 18 ans. Je serai toujours reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis ta sœur, Léo. Nous sommes une famille. C'est ce qu'on fait entre proches. Maintenant, la famille Deveau ne cesse de s'agrandir. Oh mon Dieu, elle est enceinte. Je dois prévenir Sonia. Oh mon Dieu. Sonia, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire?
Une seconde. Sonia, code 9. Léonel, sale connard infidèle! Léonel, sale connard infidèle! Quoi? Je te préviens, si tu oses ramener cette croqueuse de diamants et son bâtard dans notre maison, je la mettrai en pièces moi-même. Sonia, tu me connais, je ne ferai jamais une chose pareille. On se parle plus tard, d'accord? Oh mon Dieu! S'il les ramène à la maison, tu ne seras plus Madame Devo. Ce petit bâtard deviendra l'héritier du groupe Devo. Sonia, tu te feras chasser en un rien de temps. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai passé des années à planifier mon mariage avec Léonel Devo. Si cette petite garce et son sale gosse se montrent, ils sont morts, tous les deux. Maman, garde un œil sur lui. Tout va bien entre Sonia et toi? Oui, Sonia est juste contrariée de ne pas être venue, je crois. Elle t'admire, Amy. Elle m'a dit qu'elle veut être comme toi. Si tu n'avais pas tenu à venir par surprise, elle serait venue aussi. Sois gentil avec elle, d'accord? Tu vas devenir son mari. Les femmes adorent quand les hommes leur disent de belles choses. Oui. Allez, rentrons à la maison. Voyons où tu vas maintenant. Salope. Sonia sera d'accord si je reste ici. C'est chez vous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi chez toi, tu as grandi ici? Je peux aller à l'hôtel. Amy, quel genre de frère je serais si je laissais ma sœur veuve dormir à l'hôtel? Je suis vraiment désolé pour ta perte, Amy. C'est un accident d'avion. Ce n'est la faute de personne. Viens, rentrons. Sonia sera ravie de te voir. Sonia, il a ramené la briseuse de ménage à la villa. Quoi? Comment ose-t-il ramener sa maîtresse chez nous? Allons démolir cette salope effrontée. Je leur ai dit de ne rien changer dans ta chambre. Tu as tout laissé intact. Comme je te l'ai dit, Amy, c'est chez toi ici. Je veux que tu te sentes vraiment chez toi. Et Sonia est d'accord avec ça? Que je reste ici après votre mariage? Amy, Sonia t'adore. Elle ne cesse de parler de toi. Elle sera ravie de savoir que tu restes avec nous. D'accord. J'ai des affaires à régler. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Je le ferai. Ne travaille pas trop. Jamais. J'espère que tu aimeras ton cadeau de fiançailles, Sonia. Je l'avais mis en gage pour 3 milliards d'euros afin de sauver le groupe Devo. Et maintenant, je l'ai racheté pour 5 milliards. Je dois transmettre ce bijou de famille à Sonia. Léo, tu as oublié quelque chose? Espèce de salope effrontée. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? On va t'apprendre à ne pas séduire mon homme. Allons-y. Arrêtez! Tu n'iras nulle part, espèce de salope. Attends, c'est sûrement une erreur. Erreur? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Me remplacer? Quoi? Non, pas du tout.
Arrête ton cinéma, salope. Tu débarques chez moi et tu penses pouvoir jouer l'innocente? Tu es douée pour te cacher, n'est-ce pas? Je suis avec Léonel depuis 3 ans et je n'ai jamais entendu parler de toi. S'il ne t'avait pas soudainement amené ici, je serais toujours dans l'ignorance. Attends, tu es avec lui? Tu es Sonia, n'est-ce pas? Oh, donc tu me connais. Léonel t'a tout dit. Mais moi, la fiancée, je ne sais rien de sa maîtresse. Attends, Sonia, laisse-moi juste t'expliquer. Tais-toi, salope. Attachez-la. Je vais lui donner une leçon. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui je suis? Oui, tu es une salope effrontée qui ruine mon mariage. Sonia, tu vas le regretter. Si Léonel apprend ça, il te tuera. Je te frapperai tous les jours, même si Léonel est là. Je suis la sœur de Léonel. Je suis la sœur de Léonel. Tu es quoi? Je m'appelle Amandine Devaux. Je suis la sœur de Léonel. Alors c'est ça ton plan? Te faire passer pour la sœur de Léonel. Sale menteuse! Sonia, attends! Et si elle était vraiment Amandine? Tu crois vraiment à ces âneries? L'avion d'Amandine atterrit à 14h. Il est 13h. Fais le calcul toi-même. Amandine Devaux est une légende. Elle a fait du groupe Devaux le groupe le plus riche à seulement 18 ans. Comment cette traînée pourrait se comparer à elle? Sonia a raison. Aussi, Sonia a sûrement déjà rencontré Amandine. Tu sais à quoi ressemble Amandine, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu Amandine en personne, mais elle ne peut pas être Amandine. Tu creuses ta propre tombe, Sonia. Espèce de sale menteuse! Tu n'as pas le droit de parler ici. Je vais te montrer qui commande. Attrapez-la. Non! Arrêtez! Pitié! Mon bébé! Je ne laisserai pas ce bébé voir le jour. Personne ne fera de mal à mon bébé. Attrapez-la! Tu as du culot, salope. Tu sais au moins qui est le père de ton enfant? Ou tu fais du chantage à tous les mecs avec qui tu couches? Ouais, tu te sers du bébé juste pour approcher Léonel, n'est-ce pas? Arrêtez! Je ne suis pas celle que vous croyez. Appelle Léonel, il te le dira. Oh, tu penses que ton prince charmant te sauvera sur son cheval blanc? Pour qui tu te prends? Tu penses que tu es spécial? Parce que tu écartes les jambes pour les hommes? Je connais ces combines. Elle joue les demoiselles en détresse pour séduire les hommes. Ah, c'est comme ça que tu séduis Léonel? C'est comme ça que tu es tombée enceinte? C'est comme ça que tu comptes me remplacer? Oui? Salut bébé, j'ai été retenu par des affaires de l'entreprise. Je risque d'être en retard aux fiançailles. Pourrais-tu faire visiter les lieux à ma sœur et l'emmener au lieu de réception? Elle sera là à 14h. J'ai raison. Elle n'est pas Amandine. Bien sûr, chérie. Je m'en occuperai. C'est Léonel! C'était quoi ça? Rien. C'est juste des chats errants en chaleur. Des chats errants? Je m'en suis déjà occupée. Ne t'en fais pas. Et je traiterai Amandine comme ma propre sœur. Merci chérie. Tu sais à quel point elle compte pour moi. À plus tard. Au revoir. C'était Léonel. Il m'a dit qu'Amandine arrive dans 1 heure. Tu es une imposture! Non, 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 non.
Laisse-moi juste lui parler. Bien sûr. Allons à ma fête de fiançailles. Tu pourras dire à Amandine Deveau elle-même qui tu es. Je ne peux pas embarrasser Léonel en public. Non. Laisse-moi juste partir. Allez. Non, 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 non. Félicitations, ma sœur. Tu as élevé une si belle fille. Et se marier à quelqu'un de la famille Deveau, oh, c'est énorme. Papa serait tellement fier s'il était là. Merci, mon frère et ma sœur. Sonia a toujours eu une âme gentille. C'est un honneur pour nous de nous lier au groupe Deveau. Je savais que Sonia était une enfant exceptionnelle dès notre première rencontre. Et toi aussi, Charlie. Tu l'as si bien élevée. Merci pour vos gentils mots. Ça a vraiment égayé ma journée. Tout allait bien jusqu'à ce que cette briseuse de ménage arrive. J'espère que Sonia a déjà réglé ça. Votre attention, tout le monde. J'aimerais porter un toast pour célébrer les fiançailles de ma fille. À l'amour, au rire et au bonheur éternel de ma fille, Sonia Cordier et Léonel Deveau. Santé! Santé. Salope! Salope idiote! Arrête! Lâche-moi! Ah mon Dieu, Sonia! Qu'est-ce qu'il y a? Sonia, qui est-ce? Pourquoi tu as mené cette traînée à tes propres fiançailles? Maman, tu la connais. Ah bon? C'est la briseuse de ménage sans vergogne! Alors, tu es la salope qui a séduit Léonel. On dirait que tu as ce que tu méritais. Tu as fait du bon boulot. Salope! Pour qui tu te prends? Hein? Viens là! Salope! Merde! C'est ce que tu mérites pour avoir volé l'homme de ma sœur. C'est mal maintenant, hein? Tu pensais que ça ferait aussi mal quand tu t'es glissé dans le lit de mon beau-frère, hein? Regardez son visage. Je parie qu'elle est du genre à jouer innocente. Les hommes n'aiment pas les larmes de crocodile. Je parie qu'elle crie comme ça au lit aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tellement joli. Mais qu'est-ce que c'est? Du diamant rouge? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'étherlune. L'étherlune? Oui, Étherlune. Vous savez combien ça vaut? 5 milliards. Quoi? Mon entreprise vaut 10 millions. Sale garce! Je t'ai sous-estimé. Tu comptes sur Léonel pour t'acheter un cadeau aussi cher? Bon sang, je n'ai même pas quelque chose de si luxueux. Ce n'est pas Léonel qui m'a donné ça. C'est à moi. Ah, c'est à toi? Tu insinues que tu as acheté ça? Léonel a dit qu'il l'achèterait aux enchères pour la future épouse de Deveau. Oui, je l'ai acheté à 5 milliards. Tu n'as pas 5 milliards. Quelle blague! Ma puce, et si on le brisait? Ah oui, tu sais, je trouve que c'est une excellente idée. Si je ne peux pas l'avoir, alors toi non plus. Non! Tu vas le regretter pour le reste de ta vie si tu fais ça, pitié. Tu crois qu'on va te laisser exhiber ce joyau sous notre nez pour le reste de ta vie? Et on ne devrait peut-être pas le détruire. Après tout, ça vaut 5 milliards. Allez, papa.
Même si ça coûte 5 milliards d'euros, c'est 5 milliards offerts à la traînée par ma sœur. Oscar a raison. Détruis-moi ça immédiatement. Non. Tu ne supportes pas que ton gage d'amour soit détruit par moi? On verra à quel point Léonel t'aime quand il découvrira que tu l'as détruit. Oh, tu fais moins la maline maintenant, hein? Tu as des propriétaires lune, Sonia. Tu aurais pu l'avoir. Ma sœur ne pouvait pas l'avoir parce que tu as détruit sa relation. Oh, tu es fâché parce que ton collier qui vaut des milliards est éparpillé par terre devant toi? Tu sais ce qui serait encore plus fâcheux? Tu as fait assez de dégâts, Sonia. S'il te plaît, ne blesse pas mon bébé. Au secours! Pitié! Ne la laissez pas faire de mal à mon bébé! Doit-on appeler la police? On ne peut pas. Nous sommes les cousins de Sonia. On doit s'assurer qu'elle devienne Madame Deveau, pas une maîtresse. Une fois que Sonia aura épousé Léonel, personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ici ne va t'aider. Regardez-la, elle veut vraiment devenir Madame Deveau. Elle se sert de son bébé pour réussir. C'est une croqueuse de diamants désespérée. Je parie que Léonel ne veut pas du bébé non plus. Tu es sûr qu'elle est enceinte? Oui, mais pas pour longtemps. Attends, si tu ne fais pas de mal à mon bébé, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Pour qui tu te prends? Écoute-moi, ce n'est pas le bébé de Léonel. Il n'a rien à voir avec mon bébé. Encore mieux. Tu sais, j'avais peur que ce petit bâtard dans ton ventre soit celui de Léonel. Il pourrait faire une scène si je me débarrassais de lui. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de le garder. Si tu fais quoi que ce soit qui blesse mon bébé, je te jure que je ne te laisserai pas t'en tirer. Attrapez-la. Vite! Non! Pitié. Sonia, attends. C'est ton grand jour, ma chérie, voyons. Tu ne vas pas te salir les mains. Laisse ton frère s'en charger. Je vais te faire souffrir, salope. Non! Ne fais pas ça, pitié! Attends un instant. À genoux. Qu'est-ce que tu... Ma mère a dit que c'est mon grand jour. Et que je ne devrais pas me salir les mains, mais... Ça ne me dérange pas de salir mes chaussures. Mon bébé! Ah, Burke! Emmenez-la! Rends-moi mon bébé! Rends-moi mon bébé! Je vais te tuer! Tu vas payer pour cette affaire, mon bébé! Tu as tué mon bébé! Espèce de meurtrière! Je te ferai payer! Je te ferai payer pour mon bébé! Espèce de folle! Mon bébé! Oh, ma robe! Elle a détruit ma robe! Tu as tué mon bébé! Tu touches pas à ma fille! Allô? Ça va, chérie? Ma réunion vient de se terminer. Ça va. J'arrive bientôt. À très vite. Léonel sera bientôt là. Trouvez une cage et enfermez-la. Vite! Quelqu'un!
mais sûr que Léonel va se ranger du côté de Sonia dans tout ça. Bien sûr. Il ne peut pas être du côté de la maîtresse. Ce serait une crise de relations publiques. Les actions de son entreprise vont chuter. Tu as raison, tout à fait raison. Il tuera probablement cette petite briseuse de foyer pour l'avoir embarrassée le jour de ses fiançailles. Certainement. Léonel a des connexions avec la mafia, n'est-ce pas? La famille Morandi. Oui. Liliane, Julie, mettez cette traînée dans la cage. Vous allez tous le payer. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Ma sœur va rejoindre la famille Devaux et tu payeras pour t'en être prise à elle. Quand Léonel saura ce qui s'est passé, vous mourrez. Vous tous. Non, il ne fera rien. Il me remerciera d'avoir géré ces histoires scandaleuses. On verra bien. Je crois que je vois la voiture de Léonel. Finissons-en, il sera là d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer. Ah, ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux. Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrai créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça,
On pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina? Nina? Mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille! Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille. Et Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille. Mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Wow. Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests. C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas... Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Oh, mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible?
Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie qui a failli vous tuer il y a 20 ans. C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. Forcément, elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vie Santé. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vie Santé, qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame, vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi, tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivier a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane? C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vie Santé organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Vie Santé, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça. Donc... Mon fils est un génie.
Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh. Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Vicenté. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicenté pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina? Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé?
Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie les photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein? Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde-la, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies, héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour? Ce n'est juste ni pour moi ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an, j'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois, tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas.
Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors. que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça. Toute une fête juste pour toi. Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui. Nous avons officiellement réussi. Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi?
C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie! Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail.
Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite, va au siège, maintenant.
Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment.
Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi?